Hello student, today we are going to see our section number 4, that is history of novel. In our first video, all of you know that this history of novel is very ancient history. At approximately 2000 years ago, from thereupon these novels are in the existence, and we come to know that what is mean by novel. There are some popular novelists, their novels, and we also know about the world's first novel, which is from by Murasaki Shikibu's Tale of Genji. This is the world's first novel, and we come to know that this novel, this is very popular literary genre, and because of this popular literary genre there is the fading away of the poetry and the drama. Means this literary genre is very much simple. In this novel there is the gestures, there is the emotions, intellectual things in that novel. Novelist included all such things in that novel, and because of that there is a lot of reader. They read the novels, and so novel become popularized. Here in our first part we come to know that novel makes life easier to understand than the drama and poetry. Means novel makes easier our life. When we read the novel, then we get some thoughts from that novels, we get some morals from that novel, and so novel makes life easier to understand than in drama and poetry. What is the novel? A novel narrates a story, embellishing it with more details of time, place, nature, people and their minds, their gestures and activities. Means a novel narrates a story in a prose form, की prose form मध्ये narrate केलेली असते, and embellishing it with more details, की in that novel there is more details about the time, about the place, about the people, their minds, their thoughts, their gestures and their activities. There are some popular novelists, that is Virgil wrote Eclogues, then Morte d'Arthur, this novel is very much popular, and Geoffrey Chaucer's The Canterbury Tale. Then there is Don Quixote. This novel is written by the Spanish writer whose name is Miguel de Cervantes. Means these are very much popular novels, and in that novel means there is the 18th century novels. If we describe the 18th century novel, that time what we come to know that spirit of realism and Daniel of romantic features like enthusiasm, passion and imagination. These are the features of the 18th century novel. Let us see the next part, page number 173, the last paragraph. Let us see, that is increase after 1740. Novel originate as the literary form in इंग्लंड, की इंग्लंडमध्ये 1740 नंतर नॉव्हेलचा एक वेगळा असा फॉर्म तयार झाला, किंवा एक वेगळी शाखा असं नॉव्हेलकडे पाहण्यात येऊ लागलं. इन्क्रीज इन ट्रेड अँड कॉमर्स. ॲट दॅट टाईम देर इज द इंडस्ट्रियल ग्रोथ in the England. There is a large number of industrial growth in the England, and so there is increase in trade and commerce. Along with the industrial revolution, there is industrial revolution, की औद्योगिक क्रांती झालेली होती, had given rise to the middle class.
and because of this industrial revolution, the middle class people, they become very much relaxed and they started reading. They started reading a novel. So there is a lot of people who reads the novels. Means there is the increasing number of the readers of the novel form. की नॉवेल फॉर्मचे वाचक, नॉवेल फॉर्मचा वाचक वर्ग मोठ्या प्रमाणावर उदयाला आला. अ क्लास ऑफ पीपल हॅड इमर्ज टू ऑक्युपाय अँड एलिट स्टेटस. की सुरुवातीच्या काळामध्ये एलिट स्टेटस म्हणजे काय, तर अप्पर क्लास पीपल, दे ओनली रीड द नॉवेल्स, दे हॅव अ लेजर टाईम अँड सो ओनली द अप्पर क्लास पीपल रीड्स the novels, dramas. But now, because of the industrial revolution, middle class peoples also started to reading novels. The realistic picture of everyday life and problems of common people depicted in the novels appealed to the newly educated class and was regarded by them as respectable reading material. And what is the subject of the novel at that time? That is the day-to-day life's problem, day-to-day life. This is the subject of that novels, that is the realistic picture of the human life. की वास्तववादी चित्र, मानवी जीवनाचं वास्तववादी चित्र त्याच्यात चित्रण केलं जायचं किंवा जे प्रॉब्लेम्स आहेत डे टू डे लाईफचे ते डिस्कस केले जायचे आणि problems of the common people depicted in the novel. And so there is a lot of readers of these novels. So the educated class and was regarded by them as respectable reading material. की जो त्या काळचा शिक्षण घेणारा वर्ग होता किंवा मिडल क्लास पीपल होते तर ते मोठ्या प्रमाणावर नॉव्हेल वाचू लागले. Thus novel as a form appears to have been designed for both to voice the aspiration of the middle and lower classes and meet their longings. So novel is a form, की novel एक form म्हणून introduce होऊ लागला. appears to have been designed for both to voice and aspiration. की एक प्रकारे aspiration म्हणजे काय, तर डिझायर किंवा आशा, इच्छा, आकांक्षा या त्यातून व्यक्त केला जाऊ लागल्या किंवा एक आवाज, मिडल क्लास पीपलचा आवाज किंवा कॉमन मॅनचा आवाज त्यातून व्यक्त होऊ लागला. जो मध्यमवर्गीय माणूस आहे त्याच्या इच्छा, आकांक्षा त्यामधून डिस्क्राईब होऊ लागल्या आणि त्यामुळेच काय, तर द मिडल अँड लोअर क्लासेस अँड मीट देअर लॉंगिंग्स. की मिडल क्लास पीपल मोठ्या प्रमाणावर नॉवेल वाचू लागले, लोअर क्लास पीपलसुद्धा नॉवेल वाचू लागले. की त्यांचं जीवन त्याच्यामध्ये चित्रित केलेलं होतं की एक रिअलिस्टिकनेस त्याच्यामध्ये होता आणि त्यामुळे एक फॉर्म म्हणून नॉवेल उदयाला आलं आणि त्याचा वाचक वर्ग वाढला. द स्प्रेड ऑफ मशीन कुड प्रोव्हाइड अ टाईम टू द एज्युकेटेड मिडल क्लास फॉर रीडिंग अँड डिस्कशन अबाउट द बुक्स. आणि बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, because of the industrial revolution, there is a lot of time for the middle class people and so they read the novels and they discuss on that novel, they discuss the books. Drama and poetry were the two literary forms that were fading away. आणि काय, तर हळूहळू ड्रामा आणि पोएट्री हे काय होऊ लागलं, तर हळूहळू त्याचं महत्त्व कमी होत गेलं आणि नॉव्हेल हा जो लेखन प्रकार आहे, हा जो फॉर्म आहे, तर तो पुढे पॉप्युलराइज होऊ लागला आणि ड्रामा आणि पोएट्री हे काय होऊ लागले, तर फेडिंग अवे, की त्याचं महत्त्व हे कमी कमी होत गेलं. Novel was a combination of some features of them and some new features were added to the form. आणि काय, तर नॉव्हेलचं काय, तर नॉव्हेल वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम फीचर्स ऑफ देम, की जे नॉव्हेलचे काही वैशिष्ट्य आहेत की इंटलेक्च्युअल, रियालिझम, त्यानंतर इमोशन, जेस्चर्स,
थॉट्स ऑफ द पीपल, हे जे नॉवेल्सचे काही फीचर्स आहेत ते तर होतेच नॉवेलमध्ये, परंतु आणखीन काही नवीन फीचर्स त्याच्यामध्ये ॲड झाले. आणि काय तर इट वॉज द प्रॉमिनंट फॉर्म इन द 18th century अँड ऑनवर्ड to encompass the social, political and cultural happenings and specific progress. की इट वॉज प्रॉमिनंट फॉर्म, की त्या काळामध्ये 18th centuryमध्ये हा एक महत्त्वाचा असा फॉर्म साहित्यामधला उदयाला आला किंवा महत्त्वाचा साहित्य प्रकार, की जेणेकरून सगळे लोक ते वाचू लागले. आणि त्यामुळे काय तर प्रॉमिनंट फॉर्म इन द 18th century अँड ऑनवर्ड्स टू एनकम्पास म्हणजे काय टू इन्क्ल्यूड द सोशल, पॉलिटिकल अँड कल्चरल हॅपनिंग्स, की सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक ज्या काही घडामोडी घडल्या जायच्या त्यावर आधारित काय केलं जायचं तर कादंबरी लिहिली जायची. आता इंडियन इंग्लिश रायटर की जे सलमान रश्दी आहेत किंवा वेगवेगळे जे रायटर आहेत तर त्यांनी भारतीय फाळणीवर आधारित नॉव्हेल लिहिलेले आहेत. की ट्रेन टू पाकिस्तान नावाचं एक नॉव्हेल आहे इंग्लिशमधलं, तर ते इंडियन रायटरनी लिहिलेलं आहे. म्हणजे काय तर पॉलिटिकल इश्यू त्याच्यामध्ये डिस्क्राईब केलेला आहे, सोशल इश्यूवर आधारित काही नॉवेल्स लिहिले गेले. त्याचप्रमाणे काय कल्चरल इश्यूजवर आधारित काही नॉवेल्स लिहिले गेले 18व्या शतकामध्ये. लेट अस सी द नेक्स्ट पॅरेग्राफ ऑन पेज नंबर 174. दॅट इज द सेकंड पॅरेग्राफ. द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियान in 1678 and Orunokhu by Afra Bain in 1688 initiated the plenteous and colorful tradition of English novel and was followed by Daniel Defoe. की इंग्लिश नॉव्हेल्स इथे सांगितलेले आहेत, इंग्लिश नॉव्हेलिस्ट इथे सांगितलेले आहेत की कशा पद्धतीने त्यांनी त्यांचे नॉव्हेल्स लिहिलेले आहेत. की 1678मध्ये द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, दिस नॉव्हेल इज रिटन बाय जॉन बनियान. की जॉन बनियान या नॉव्हेलिस्टने द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस हे नॉव्हेल लिहिलं. त्यानंतर ओरुनोकू बाय अफ्रा बेन इन 1688 की 1688मध्ये अफ्रा बेन या लेखकाने ओरुनोकू हे नॉव्हेल लिहिलं. इनिशिएटेड द प्लेंटियस अँड कलरफुल ट्रॅडिशन ऑफ इंग्लिश नॉव्हेल अँड वॉज फॉलोड बाय, की सुरुवातीचे हे नॉव्हेल्स होते अत्यंत सुंदर पद्धतीने त्यामध्ये वर्णन केलेलं होतं, की कलरफुलनेस त्याच्यामध्ये होता, म्हणजे वैविध्य त्याच्यामध्ये होतं, छान अशी मांडणी केलेली होती. असे इंग्लिश नॉवेल्स सुरुवातीचे. आणि त्यानंतर मग वेगवेगळे नॉव्हलिस्ट आणि त्यांचे नॉवेल्स दिलेले आहेत. बघा डॅनियल डिफो बाय डॅनियल डिफो, रॉबिन्सन क्रूस, मॉल फ्लँडर्स अँड जोनाथन स्विफ्ट, whose famous novel Gulliver's Travel, that is the famous satire. की जोनाथन स्विफ्टचं हे जे गुलिवर्स ट्रॅव्हल आहे तर हे अत्यंत गाजलेलं असं उपहासात्मक कादंबरी आहे आणि ती आजही खूप वाचक आहेत त्याचे, आजही ती कादंबरी वाचली जाते. अदर मेजर नॉवेलिस्ट ऑफ 18th century आर, की आणखीन 18th centuryमधले बरेचसे नॉवेलिस्ट आहेत, त्यांची नावं सॅम्युअल रिचर्डसन, त्यांचं नॉवेल कुठलं होतं तर पामेला और व्हर्च्यू रिवॉर्ड्स अँड क्लॅरिसा, की हे सॅम्युअल रिचर्डसनचे नॉवेल होते. बोथ एपिस्टोलरी नॉव्हेल्स, की दोन्हीही त्या काळच्या घटनांवर आधारित असे नॉव्हेल्स होते. त्यानंतर हेनरी फिल्डिंग्स, लॉरेन्स स्टर्न अँड टोबिस स्मोलेट, त्यांचेही नॉव्हेल्स त्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गाजले. द ट्रॅडिशन वॉज एनरिच बाय मेनी अदर स्टालवार्ट नॉव्हेलिस्ट सच ॲज, की अशाच पद्धतीची ट्रॅडिशन ही इंग्लिश नॉव्हेलिस्टची होत गेली किंवा अनेक नॉवेल्स त्यांनी लिहिले गेले. की धिस ट्रॅडिशन वॉज एनरिच बाय मेनी अदर स्टालवार्ट. स्टालवार्ट म्हणजे काय तर ग्रेट पर्सन्स, पर्सन्स अचीव ग्रेट रेकग्निशन, की
मोठ्या प्रमाणावर पॉप्युलॅरिटी मिळवणे किंवा मोठ्या प्रमाणावर ग्रेटनेस मिळवणारे स्टॅलवार्ट हे जे सगळे नॉवेलिस्ट होते, एकामागून एक येणारे, आणि त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन की त्यांचं राईटअप की त्यांचं रायटिंग हे अत्यंत लोकप्रिय त्या काळामध्ये झालं. की स्टॅलवार्ट नॉवेलिस्ट सच ॲज चार्ल्स डिकन्स, वॉल्टर स्कॉट, नथानियल हावडन, होरास वॉल्पोल, थॉमस हार्डी, Wilkie Collins and H.G. Wells. The 20th century is marked by the modern topics and innovative styles and techniques and widened angles of the views by the novelists like की हे सगळे काय झाले तर 18th सेंचुरीचे नॉवेलिस्ट झाले. कुठले कुठले तर चार्ल्स डिकन्स, वॉल्टर स्कॉट, नथानियल हावडन, होरास वॉल्पोल, थॉमस हार्डी हे सगळे नॉवेलिस्ट की अत्यंत थोर नॉवेलिस्ट. त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन पॉप्युलराईज झालेलं, खूप वाचक वर्ग मिळालेला त्यांना, असे हे नॉवेलिस्ट होते सगळे. विल्की कॉलिन्स अँड H.G. वेल्स हे सगळे 18th सेंचुरीचे नॉवेलिस्ट. त्यानंतर 20th सेंचुरीचे नॉवेलिस्ट जर पाहायचे म्हणलं तर 20th सेंचुरीचे नॉवेलिस्ट पण काय तर त्यांचे मॉडर्न टॉपिक्स होते, त्यानंतर त्यांचे इनोव्हेटिव्ह स्टाईल्स होत्या की नाविन्यपूर्ण अशा शैली त्यांनी निर्माण केलेल्या होत्या. मॉडर्न टॉपिक्स होते की की मानवाच्या अस्तित्वावर प्रश्न निर्माण करणारे की मानवाचं अस्तित्व कशासाठी आहे असं अशा नॉवेलचे काही विषय 20th सेंचुरीच्या नॉवेलिस्टचे होते. आणि त्यामध्ये ग्रेट नॉवेलिस्ट कुठले कुठले होते तर E.M. फॉस्टर, जेम्स जॉयसी, जोसेफ कॉनरॅड, हेनरी जेम्स, जॉर्ज ऑरवेल, ग्रॅहम ग्रीन, D.H. लॉरेन्स, विल्यम गोल्डिंग अँड अँथनी बर्गेस की हे सगळे कुठले होते तर 20th सेंचुरीचे नॉवेलिस्ट होते की 20व्या शतकामध्ये अत्यंत लोकप्रिय झालेले किंवा प्रसिद्धीच्या शिखरावर पोहोचणारे हे सगळे नॉवेलिस्ट. दे वाइंडन द सर्कम्फरन्स ऑफ द जॉनर बाय रायटिंग पॉलिटिकल, सोशल, सायकोलॉजिकल अँड अदर मॉडर्न इश्यूज इन दॅर नॉव्हेल. आणि त्यांच्या नॉवेलचे विषय काय काय होते तर पॉलिटिकल, सायकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, त्याचप्रमाणे काय तर अबाउट द एक्झिस्टन्स ऑफ द ह्युमन बिईंग, या हे सगळे मॉडर्न इश्यूज होते, इनोव्हेटिव्ह आयडियाज होत्या त्यांच्या नॉवेल्सच्या. आणि त्यामुळे ते काय तर दे बिकम्स व्हेरी मच पॉप्युलर, देअर नॉवेल्स बिकम्स व्हेरी मच पॉप्युलर. देर आर एमिग्रंट ऑथर्स लाईक सलमान रश्दी फ्रॉम इंडिया की त्यातल्या त्यात की हे झालं इंग्लंडचं की 20व्या शतकामधलं, 18व्या शतकामधले इंग्लंडमधले नॉवेलिस्ट इथे सांगितलेले आहेत. परंतु आपल्या भारतामध्येही सलमान रश्दी नावाचे एक नॉवेलिस्ट होऊन गेले की ज्यांनी इंडियन इंग्लिश रायटर म्हणून प्रसिद्धी मिळवली की भारतात राहून इंग्लिश लेखन करणारे सलमान रश्दी हे अत्यंत लोकप्रिय नॉवेलिस्ट होऊन गेले. त्यानंतर V.S. नायपॉल, दिस नायपॉल इज फ्रॉम द त्रिनिदाद, दॅट इज द कॅरेबियन कंट्री की त्रिनिदाद हे कुठे आहे कॅरेबियनमध्ये आहे. तर ते देखील अत्यंत लोकप्रिय लेखक आहेत, नॉवेलिस्ट आहेत. काझू इशिगुरा, ही इज फ्रॉम जपान, ही इज ऑल्सो व्हेरी मच फेमस in the world and many others. In this way we come to know that from the 18th century, from the 20th century, there are so many novelists and their novels, their contribution for the novels. And what are the main subjects of the novels? That is the social, political, psychological, cultural. These issues are discussed in their novels, and so because of such issues they becomes very much popularized. The contribution of women novelists to these great pageant cannot be neglected. की याच सत्रामध्ये म्हणजे याच काळामधल्या ज्या महिला लेखिका आहेत की विमेन नॉवेलिस्ट आहेत त्यासुद्धा आपल्याला दुर्लक्षित करून चालणार नाहीत. की पॅगंट म्हणजे काय तर शोभायात्रा की हे जे प्रोसेशन ऑफ द ग्रेट नॉव्हेलिस्ट की हे जे सगळे ग्रेट नॉव्हेलिस्टचे नावं सांगितले 18th सेंचुरीचे ॲज वेल ॲज 20th सेंचुरीचे, तर त्यामध्ये विमेन नॉव्हेलिस्टसुद्धा होत्या. वी कॅनॉट निग्लेक्टेड दीज विमेन नॉव्हेलिस्ट
द नॉवेल ऑफ मॅनर्स, एव्हेलिना बाय फ्रान्सिस बर्नी, गोथिक नॉवेल्स बाय ॲन रेडक्लिफ, अ नॉवेल बेस्ड ऑन सायन्स ऑफ द एज. की इथे काही नॉवेलिस्ट दिलेले आहेत, विमेन नॉवेलिस्ट दिलेले आहेत आणि त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन दिलेलं आहे, त्यांचे नॉवेल्स दिलेले आहेत. पहिलं काय दिलेलं आहे तर एव्हेलिना बाय फ्रान्सिस बर्नी, की एव्हेलिना नावाचं नॉव्हेल फ्रान्सिस बर्नीने लिहिलेलं आहे. गोथिक नॉवेल्स बाय ॲन रेडक्लिफ, की गोथिक नॉवेल जे आहे ते कोणी लिहिलेलं आहे तर ॲन रेडक्लिफने लिहिलेलं आहे. दिस नॉवेल, गोथिक नॉवेल, इज बेस्ड ऑन अ सायन्स ऑफ द एज, की विज्ञानावर आधारित हे नॉवेल लिहिलेलं आहे. फ्रँकेस्टाईन बाय मेरी शेली, की फ्रँकेस्टाईन नावाचं जे नॉवेल आहे ते मेरी शेलीने लिहिलेलं आहे. आर लँडमार्क नॉवेल्स, की अत्यंत लोकप्रिय असणारे हे गोथिक म्हणा किंवा फ्रँकेस्टाईन म्हणा किंवा एव्हेलिना, हे जे नॉवेल्स आहेत तर ते अत्यंत लोकप्रिय झालेले होते त्या काळात. आजही अनेक वाचक ते वाचत आहेत. जेन ऑस्टिन हॅज बीन रुलिंग ओव्हर द माइंड्स ऑफ पीपल थ्रू हर नॉवेल्स, की जेन ऑस्टिनचं प्राईड अँड प्रेज्युडाइस हे जे नॉवेल आहे ते खूप लोकप्रिय झालेलं होतं. अँड शी हॅज बीन रुलिंग ओव्हर द माइंड्स ऑफ पीपल थ्रू हर नॉवेल, की तिनेही अनेक वर्ष लोकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं किंवा साम्राज्य गाजवलं तिच्या नॉवेलनी. ब्रॉन्टे सिस्टर एमिली अँड चार्लोट हॅव क्रिएट देअर ओन प्लेस बाय देअर इनकम्पेरेबल वर्क, की ब्रॉन्टे सिस्टर एमिली डिकन्सन, we studied her poem in the last year, that is The Soar. This poem is by Emily Dickinson and she also wrote the novel. And Emily and Charlotte have created their own place by their incomparable work, The Wuthering Heights and Jane एरे, की वुदरिंग हाईट्स नावाचं जे नॉव्हेल आहे तर तेही खूप प्रसिद्ध झालेलं होतं. हे विमेन नॉवेलिस्टनी लिहिलेलं नॉव्हेल आहे आणि ते आजही तितकंच लोकप्रिय आहे. जेन एरे, मेरी ॲन एव्हान्स, एलिस जॉर्ज इलियट रोट द नॉव्हेल रिफ्लेक्टिंग सायकोलॉजिकल इन्साइट, की मेरी ॲन इव्हेंट, एलिस जॉर्ज इलियट रोट द नॉवेल रिफ्लेक्टिंग सायकोलॉजिकल इन्साइट, की मानसशास्त्रीय गोष्टींवर प्रकाश टाकणारं असं नॉव्हेल या लेखिकेने लिहिलेलं आहे. आणि व्हर्जिनिया वुल्फ इज अ पायनियर ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इन इंग्लिश नॉव्हेल. आणि त्यातल्या त्यात व्हर्जिनिया वुल्फ नावाची जी नॉव्हेलिस्ट आहे, की व्हेरी मच फेमस नॉव्हेलिस्ट, तिने कुठल्या गोष्टींवर आधारित नॉवेल लिहिलेलं आहे तर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, की आपल्या सायकोलॉजिकल फॅक्टर, की आपल्या मनामध्ये कुठल्या कुठल्या गोष्टी चालतात किंवा कुठल्या पात्रांच्या मनामध्ये काय काय येतं त्यावर आधारित ते नॉव्हेल पुढे पुढे नेत जायचं, त्यावर आधारित ते प्लॉट, ते कथानक जे आहे ते पुढे पुढे नेत जायचं. म्हणजे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस या विषयावर आधारित व्हर्जिनिया वुल्फ, शी इज व्हेरी मच पायनियरिंग इन दिस novel field and her novel is very much popular. Agatha Christie created her own place by writing many novels based on crime. अगाथा ख्रिस्टीनी क्राईमवर आधारित की गुन्हेगारीवर आधारित वेगवेगळे नॉव्हेल लिहिले आणि शी मेक हर प्लेस इन दिस लिटररी फॉर्म, इन दिस लिटरेचर, की साहित्यामध्ये तिने स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलेलं होतं. हर्क्युली पायरट अँड मिस मार्पल आर द एव्हरग्रीन डिटेक्टिव्स क्रिएटेड बाय हर, की हर्क्युली पायरट आणि मिस मार्पल हे जे डिटेक्टिव्ह कॅरेक्टर्स आहेत तिच्या नॉवेल्समधले, अगाथा ख्रिस्टीच्या नॉवेल्समधले हे दोन कॅरेक्टर्स आहेत ते तिने क्रिएट केलेले आहेत आणि ते आजही लोकांच्या मनामध्ये, ते जे नॉवेल ज्यांनी वाचलेलं आहे ते आजही लोकांच्या मनामध्ये रुंजी घालत आहे. किंवा आजही ते डिटेक्टिव्ह नॉवेल किंवा ते नॉवेल क्राईमवर आधारित आहे ते वाचायला एक वेगळीच मजा येते आणि ते अगाथा ख्रिस्टी नावाच्या लेखिकेने ते लिहिलेलं आहे.
evergreen detectives created by her. Harper Lee, Margaret Atwood, Toni Morrison, and Alice Walker have elevated the tradition further to prosperity. आणि त्यानंतर आलेल्या आणखीन काही लेखिकांचे नावं दिलेले आहेत की हार्पर ली, मार्गारेट ॲटवूड, टोनी मॉरिसन अँड ॲलिस वॉकर हॅव एलिव्हेटेड द ट्रॅडिशन फर्दर टू प्रॉस्पेरिटी. की आणखीन या सगळ्या लेखकांनी या लेखनाच्या क्षेत्रामध्ये आणखीन भर टाकलेली आहे आणि हे हा जो लिटररी फॉर्म आहे नॉव्हेल तर तो अधिकाधिक काय केलेला आहे तर समृद्ध केलेला आहे. इन दिस वे in our next video we will see the Indian scenario, then we will see the elements of the novel. We will see how the Indian English writer make or create their own contribution for the novel form. Thank you.